کنفیوز کیا جاتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. او جی ادھر نہیں جانا، نبی کو نہیں مانتے. ہاں میں پوری دنیا میں چیلنج کر کے آیا ہوں، روئے زمین گھوم کے آیا ہوں. ادھر ستم کر ہنر آزمائے، تیر آزما، ہم جدھر آزمائے بلا. کوئی بڑے سے بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، اور اسے میرے ساتھ کھڑا کر ایک رات کا وقت طے کر عشاء پڑھ کے شروع کرے، فجر کی اذان تک چلے. میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے. میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے. میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں، وہ بھی نبی کی عظمت بتائے. میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں، وہ بھی نبی کی رفعت بتائے. میں بھی نبی کا شجرہ سناؤں، وہ بھی نبی کا شجرہ سنائے. میں بھی نبی کے عظمات بتاؤں، وہ بھی نبی کے عظمات بتائے. میں بھی نبی کے اصحاب بتاؤں، وہ بھی نبی کے اصحاب بتائے. میں بھی نبی کے یار بتاؤں، وہ بھی نبی کے یار بتائے. صبح فیصلہ عوام کر لے گی، توڑے کس کے پاس تھے، قرآن کس کے پاس تھا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سبحان اللہ. صاحب التاج والمعراج، سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید الانس والجنات، سبحان اللہ. محبوب رب الارض والسماوات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان اللہ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ. وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماشاء اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ماشاء اللہ. علماء امتی كأنبياء بني إسرائيل. بے شک بے شک. وفي مقام آخر
العلماء ورثۃ الانبیاء وصدق رسوله النبی الکریم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر واقعی بطحا. ماشاء اللہ. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے سیدھی ختم. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب. سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. ماشاء اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف گھر دیا. اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے, اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلا تم خود بخود بے تاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام, شعراء کرام, قراء حضرات, طلباء کرام, عمائدین علاقہ, معززین شہر, صحافی حضرات, سرکاری اہلکاران, حاضرین و سامعین, بزرگان دین اور نوجوان دوستو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج 29 اکتوبر سن 2023 کو پہلی مرتبہ
آپ حضرات کے اس معروف ترین شہر جھاوریاں ضلع سرگودا میں جامع مسجد کلاں جھاوریاں کے اس سالانہ پروگرام پر برادر مکرم ارد عزیز شخصیت پیکر خلوص و محبت حضرت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب اور برادر مکرم عالم باعمل حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب اور ان کے دیگر رفقا اور احباب کی پرخلوص دعوت پر یادگار اسلاف استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان نور اللہ مرقدہ کی اس ممبر و محراب پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور. جو جاگ رہے ہیں وہ آمین کہہ دیں. مولانا عجیب الٹی گندا بہتی ہے. 500-600 کلومیٹر کا سفر کر کے خطیب آتا ہے اور تھکا ہوا مجمع ہوتا ہے اور اتنا تھکا ہوا جیسے مدینے سے پیدل. ہم جتنا بھی لمبا سفر کر کے آئیں روزانہ راتوں کو جاگتے ہیں دن کو سفر کرتے ہیں گاڑی میں اونگ لیتے ہیں پھر بھی تمہارے سامنے پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا تھکا ٹوٹا چہرہ دیکھ کر یہ مایوس نہ ہو جائے یار مولوی صاحب تھکا ہو جائے آج نہ بولتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر اگر ہمیں آپ کے تھکے ہوئے چہرے دیکھنے پڑ جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ. نعرہ تکبیر. ابھی آپ کی باری نہیں ہے آپ کی باری درمیان ہے. میری آج حسن اتفاق ہے کہ اتنے معروف شہر میں اتنے مذہبی شہر میں اتنے متحد شہر میں اتنے متحرک شہر میں پہلی حاضری ہے. حالانکہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. یہ ان کی لیٹ ہے وگرنہ یقین مانیں میرے دل و دماغ میں جھاوریاں کا نام اور جھاوریاں کی محبت آج سے 40 سال پہلے سے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جب آپ کے جھاوریاں کا ایک روشن نام قاضی خورشید رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ حضرت فاروقی شہید کے ہم سفر ہوا کرتے تھے. جی ملاقات ہوئی ہے اور ہم بھی اکثر ان کے ہم سفر ہوا کرتے تھے حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کے. یہ گیٹ کے سامنے کچھ شور ہو رہا ہے کہ ایک بندہ بھیجے ان کو کہیں شور ذرا سائڈ پہ کر دیں. تو حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ بڑا ذکر فرماتے تھے جھاوریوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں مسجد میں کھڑا ہوں میرا اپنا دل چاہتا تھا کبھی جھاوریاں جاؤں ماشاءاللہ. مگر ان ظالموں نے بلانے میں اتنی دیر اور انشاءاللہ وقت لینے کے لیے سفارشیں کرانے پڑ گئی. یہ خود بھی فون کر دیتے کافی تھا. میرے انتہائی پیارے دوست بھائی ساتھی رفیق ہم مدرسہ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب مجھ سے پہلے آپ سے مخاطب تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی. جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ ہم اکٹھے پڑھتے تھے ایک ہی مدرسے میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں لیکن میں اس وقت دور حدیث میں تھا وہ تحتانی درجات میں تھے. مولانا الیاس گومن صاحب بھی اور مفتی طاہر مسعود صاحب بھی اس قدر آپ تھے لیکن ہم دورے میں تھے. یہ شاید حضوری یا قبض میں غالباً تو اس وقت سے ہمارا ان سے ایک تعلق ہے.
دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل اور فضل میں برکت عطا فرمائے۔ میری آپ سے آج پہلی ملاقات ہے، اس لیے میں نے پہلے پیچھے منہ کر کے دیکھا پھر مٹن گروپ سے پوچھوں کہ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں۔ چاول گروپ ہے، یہ تو برائلر اور چاول گروپ ہے، مٹن تو ادھر ملتا ہے۔ اور میں حیران اس وقت ہوتا ہوں جب چاول والا نہ بولے تکلیف نہیں ہوتی، جو مٹن کھا کے نہ بولے بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے میری 4 نظریں ہیں، میں پیچھے اور آگے برابر دیکھتا رہتا ہوں اور فیس ریڈنگ کرتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جھاگڑیاں میں آیا ہوں تو کچھ باتیں کر جائیں۔ ماشاءاللہ اگر آپ جاگ پڑیں، جاگ رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں بہت ہی شارٹ کٹ سی گفتگو کرتا ہوں، کم بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کام کا بولتا ہوں۔ میں نے 1985 سے 85 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا۔ آج 2023 سے 38 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ مگر میں کہا کرتا ہوں کہ ان 38 برسوں میں اللہ نے مجھے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا گھمائی۔ پورا عرب، عجم، یورپ، افریقہ، کینیڈا، 60-70 ملکوں میں اللہ لے گیا۔ آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں، پاکستان کی یا باہر کی، آڈیو ویڈیو کیسٹ سی ڈی سنیں تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ اور کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا۔ اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھنا کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی، یہ تو نہ کہ مقرر مائی پر آئے تو اسے حرق میں غرق کر دو، پسینے میں شرابور کر دو اور خود ہلو ہی نہیں۔ اب آج میں آپ کا ذوق دیکھوں گا، آپ میرا ذوق دیکھیں۔ میرے دوستو، عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، کیا خوشہ چینی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدثر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے
انبیاء بھی مل کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی، میرے نبی کا شان و مقام، میرے نبی کی رفعت مقامی بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس شاعر نے اللہ کے نبی کی سیرت پر پوری زندگی کلام لکھا، اور جب کلام لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، 40 برس تک وہ میرے نبی کی سیرت پہ لکھتا رہا، صورت پہ لکھتا رہا، عزت پہ لکھتا رہا، عظمت پہ لکھتا رہا، رفعت پہ لکھتا رہا، منقبت پہ لکھتا رہا، تقدس پہ لکھتا رہا، ناموس پہ لکھتا رہا، صداقت و دیانت و شرافت و عدالت پر وہ کلام لکھتا رہا۔ لیکن جب اس نے 70 برس کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات کے تحت اشعار ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، پوری زندگی آپ کی صورت پہ لکھا، پوری زندگی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت پہ لکھا، لیکن حضور اب میں 70 برس تک پہنچ چکا، میری سماعت و بصارت جواب دینے لگی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دینے لگی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے وقت ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی۔ حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عزت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے تقدس کا، آپ کے ناموس کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی شریعت کا، آپ کی دیانت کا، آپ کی عدالت کا، آپ کی شرافت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لے کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے ابلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، صورت محمد مصطفیٰ۔ شکر ہے جب مجھے پہلے ہی گیئر میں چھٹا گیئر لگانا پڑا، لیکن میں کامیابی اس وقت سمجھوں گا جب میں ان کو جگا دوں۔ ہے توجہ جن کی ہے کہہ دو سبحان، چوری والی نہیں عاشقوں والی سبحان، مجاوروں والی نہیں مجاہدوں والی سبحان۔ میرے دوستوں اس شاعر نے اپنے ایک ہی شعر میں، ایک ہی قطعے میں پورے کلام کی روح ڈال دی کہ حضور میں پوری زندگی آپ کی سیرت، صورت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اتوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان کرتا رہا۔ میں ختم ہو رہا ہوں مگر آپ کی بات کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو میں کہا کرتا ہوں پوری توجہ رہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، میں ویسے عام طور پہ پونا گھنٹہ 50 منٹ بولتا ہوں اور 2-3 سانسوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلے گا، میری تقریر بائر ہوتی ہے، میں اوپر سے گزر جاتا ہوں، پھر بعد میں بندے کہتے ہیں اچھا بس کر، یہ نہیں دیکھتے ٹائم کتنا ہو گیا۔ پوری توجہ رکھنا، پوری توجہ، میں بڑی تیزی سے بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو اسی سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ جو زندہ بیٹھا ہو وہ کہے سبحان اللہ، بیماروں کو معذرت، جو صحت مند ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔
मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर और मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के उन्वान को शुरू करना चाहता हूँ, मैं सोचों में डूब जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ और सियर में पढ़ा है, मैंने तो अइम्मा रिवायात को पढ़ा है, मैंने तो तारीख़ के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख़ के औराक़ की वरक़ गर्दानी करके देखा है, मैंने तो अपने पैगंबर का फरमान पढ़ा है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर मेरे दोस्तों, झावरिया वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो समा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हुरो के लमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ और समा से मुझे पहले नजर आता है, जिसके लिए कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, मांगकर फिर उसी नक्श से रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिम्मत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का डर हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, अस्मत सहाबा, अस्मत अहले बैत, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। मुझे माशाअल्लाह उस नबी की सीरत का आगाज करने के लिए, इब्तिदा करने के लिए पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैं इसलिए फिर शुरू में मैंने कहा इन सटपियों को उठा दो, ये या गैस छोड़ेंगी या शोर छोड़ेंगी, दो में से एक ही होगा, तीसरी बात नहीं होती। ये सटपियों को आगे आगे बिठा देते हैं, पूरा चर्चा खराब इनसे होता है। उठो भाई उधर जाओ, बड़ी मुश्किल से मैं सांस ले रहा हूँ आपकी गैस में, हालांकि मैं असल ऊद लगा के आया था। है तवज्जो? जिनकी कह दो सुभान। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उस नबी की सीरत का आगाज कहां से करूं, मैं उसकी इब्तिदा कहां से करूं जो कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर उनकी नबूवत का आगाज कहां से हुआ? तो मुझे कहना पड़ता है, तवज्जो मेरी तरफ, मुझे कहना पड़ता है कि मुझे उसकी सीरत का, उसकी अजमत और रफ़त और मनक़बत का आगाज करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजरे गायब से गौर करता हूँ तो मैं इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का मकाम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, रूए जमीन पर बता दो इसको क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे खुशबू,
पता नहीं कौन सी जहरीली खुशबू है तेरे पास, सही है, सही जो भी हो हमें नहीं चाहिए भाई, ये इफेक्ट करती है गले पर। है तो बजो, है। मैं कोशिश करता हूँ बोलूं, ये फिर तोल देते हैं। जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, 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 उस पैगंबर का शान, माशाल्लाह, उस नबी का मकाम, माशाल्लाह। और मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। क्या बात, क्या बात। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं रुए जमीन पर जिस तरफ भी नजर दौड़ाऊं मुझे उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगू तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है, मैं कोई रियासत करूं जिक्र उनका है, मैं कुरान की तिलावत करूं जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, गुलामान मोहम्मद मुस्तफा, असहाब मोहम्मद मुस्तफा। मेरे दोस्त, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। बड़ा बक्सर कर रहा हूँ, शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ज्यादा तकलीफ और तकल्लुफ में ना डालूं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर, या शेख इधर देख, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उसके लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे परस्ती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत में जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दबकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं लोहो कलम की जमीन पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। जाबरिया वालों, जामा मस्जिद कला वालों, मुफ्ती मुतीउर रहमान के नवासियों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, गुलामान मोहम्मद मुस्तफा। माशाल्लाह, पूरे ये साइड तो बोल पड़ी अब इधर वालों को इधर वालों ने डबल खा लिया। इनको भी ये रात के खाने से आने निकलता दूध की गाल है खाना मान के खाता। हाँ वो सही पूछा ना कि मान के खाता है। अगोई मुफ्ती मुतीउर रहमान दा दस्तरखान है माशाल्लाह। मैं आके मुफ्ती साहब को ताड़ी मेजबानी देखते दिलाते मैं तो हर जुमे आऊं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। मैं आप ही बड़ा सखी मिजाज है, मेरे लोग मेरे को मेरा मिजाज जानते हैं। हाँ लेकिन माशाल्लाह मैंने दी सखावत देख के भी दिल दुआई है और सखी करे भूखा नहीं मरता। हाँ असखी हबीबुल्लाह लौ काना फासिक वल बखील अदुवुल्लाह लौ काना ज़ाहिद।
सखी अल्लाह का यार है चाहे जितना बड़ा गुनाहगार है। ये लौका नफासे का तर्जुमा कर रहा है। सखी अल्लाह का यार है चाहे जितना बड़ा गुनाहगार है, और बकीर अल्लाह का दुश्मन है चाहे जितना बड़ा मुत्तकी है। बेशक इसलिए सखी बना करो और सुभान अल्लाह कहने में भी सखी फकीर की कोई जिंदगी है ना अपना होता है किसी और का होता है। गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। तो गीला कागज ना पढ़ो, ना लिखण दे ना जलावन दे, किसे काम दे आओ। क्या बात, पूरी तवज्जो है। मैं बात को आगे बढ़ाने चला हूं। आपको कोई महसूस नहीं हो रहा? माशाल्लाह तो हो रहा है। ये पंखा न चलाएंगे, इनको उठाएं जिन्होंने सीएनजी सिलेंडर लगाए हुए। इन्ना लिल्लाहि। इनका आप हमेशा जब से ध्यान रखा करें, ये स्टपनियां पीछे पीछे साइड में। हाँ, इनका काम यही होता है। पूरी तवज्जो है, जिनकी है तवज्जो कह दो सुभान अल्लाह। ये तो थकी हुई सुभान अल्लाह। मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ। अब एक दफा मुजाहिदों वाली कह दो सुभान। मेरे दोस्तों तवज्जो रहे, मैं बात कर रहा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैं बात कर रहा था कि अल्लाह के उस पैगंबर के शान के मैं आगाज कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ और समा से भी पहले है। माशाअल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। ऐसे तो नहीं अल्लाह ने आलम अरवा में अंबिया से कोई अहद लिया था। कुछ लोगों को ना कुछ बातें चुभने भी लग जाती है। बेशक कोई इब्लीस ही आख्या तेरे बगैर किसी को सजदा नहीं करता, भावे तू ही आख्या, भावे तू ही आख्या, वो भी बारे नहीं खांदी, इतनी सख्त तो हुई थी बारे नहीं खांदी, भावे तू ही आख्या। पूरी तवज्जो रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे तो नहीं आलम अरवा में अल्लाह ने अंबिया से अहद और मिसाक लिया, ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुहु। आखिर कुछ है ना। ऐसा तो नहीं कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी ने कह दिया कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से, सबसे अव्वल तकवीन में भी सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शे हुए मोहम्मद बनाया गया। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो रखना, मैं बात को किसी किनारे लगाना चाहता हूँ। टाइम तो मेरा खत्म हो गया जो मैंने बोलना था। ऐसे जाने दे। पूरी तवज्जो, मैं यही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं बात को किनारे पे लगाना चाहता हूँ कि मैं तो रुए जमीन पर जहाँ जहाँ भी ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक नजर दौड़ाता हूँ, मुझे जहाँ जहाँ जिक्र खुदा नजर आता है वहाँ वहाँ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। लेकिन कुछ लोग बेचारे आपको कहेंगे कि जनाब ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी के गुस्ताख है, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं, ये तो नबी को अपने बराबर समझते हैं, ये तो नबी को अपने जैसा आम बशर समझते हैं। आज देवबंद के एक जिम्मेदार सटेट से, उलमाए देवबंद के एक जिम्मेदार खतीब से उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और जाके दुनिया को बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। कौन है नस्ल अबू जहल जो नबी को अपने बराबर समझे। नबी और तेरे मेरे बराबर इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ये ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से। बेशक बेशक। जिसके खमीर में फर्क हो वो तेरे मेरे जैसा हो कैसे सकता है? नामुमकिन। रुए जमीन पर यही एक प्रोपेगेंडा है, एक वन पॉइंट एजेंडा है। लोगों को गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ओ जी इधर नहीं जाना, नबी को नहीं मानते। हाँ, मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ, रुए जमीन घूम के आया हूँ। इधर सितम कर हुनर आजमाए, तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। बुला कोई बड़े से बड़ा खतीब, अदीब, वाइज, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, और उसे मेरे साथ खड़ा कर एक रात का वक्त तय कर, इशा पढ़ के
شروع کرے فجر کی اذان تک چلے، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے، میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں، وہ بھی نبی کی عظمت بتائے، میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں، وہ بھی نبی کی رفعت بتائے، میں بھی نبی کا شجرہ سناؤں، وہ بھی نبی کا شجرہ سنائے، میں بھی نبی کے عظمات بتاؤں، وہ بھی نبی کے عظمات بتائے، میں بھی نبی کے اصحاب بتاؤں، وہ بھی نبی کے اصحاب بتائے، میں بھی نبی کے یار بتاؤں، وہ بھی نبی کے یار بتائے۔ صبح فیصلہ عوام کر لے گی، جوڑے کس کے پاس تھے، قرآن کس کے پاس تھا۔ نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند، خدمات علماء دیوبند۔ لیکن میں آغاز کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اسی ایک بات پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایک بات پہ، جٹ، ان پڑھ، غریب، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، کیوں؟ نبی انہوں نہیں بنتے۔ میں تجھے بتاؤں میرے نبی کتنا عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، احسن، مکمل، کامل، منور، مقدس، مطہر، مکرم، منور، معمر، معطر، بابرکت، باسعادت، طیب، طاہر، اطہر و مطہر ہے۔ ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات کہہ دو صلی اللہ علیہ۔ جب نبی کا نام آئے نا، جب نبی کا نام آئے تو جب نبی کا نام آئے منہ بند نہیں کرنا، بے شک بے شک ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ منہ بند کرتے تھے، منہ بند نہیں کرنا، بے شک ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رہے، وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، سارے بولو نہیں، پوچھ کے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر، وہ اکرم البشر، تو بشر، وہ اطیب البشر، تو بشر، وہ ارفع البشر، تو بشر، وہ اجمل البشر، تو بشر، وہ اشرف البشر، تو بشر، وہ افضل البشر، تو بشر، وہ اعلی البشر، تو بشر، وہ اکمل البشر، تو گناہگار، وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انعام، وہ خیر الانام، تو گمنام، وہ شاہ لامکان، تو عام انسان، وہ شاہ دو جہان۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ عقیدہ بتاؤں، بے شک کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں، گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے، کہہ دے دل سے سبحان اللہ، تاکہ صبح تک میرا پیغام عام ہو جائے۔ تو اور میں پیدا ہوں، گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں، اماں کو درد ذہ پڑے، میرا ایک ایک جملہ نہ سمجھنا، لفاظی نہ سمجھنا، کافیہ ردیف نہ سمجھنا، تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہ سمجھنا۔ اگر اہل دل، اہل علم، اہل فراست، اہل بصیرت، اہل بصارت، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر میرے جملوں پہ توجہ کرو گے، انشاءاللہ میرے ایک ایک جملے میں نبی کی ایک ایک حدیث کا مفہوم۔ لوگ اسے صرف لفاظی سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں، اماں کو درد ذہ پڑے، میرا نبی پیدا ہو، جناب آمنہ کو درد ذہ نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں، دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو، دائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں، اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو، اتنا نور پھیلے، اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں تو ختنے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں سرمے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو سرمے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں، لوگ کہیں اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو، لوگ کہیں اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اور میں پیدا ہوں، نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو، نام عرش کا خدا رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اور میں چلے، گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے، ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ تو اور میں چلے، پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے، پسینے سے خوشبو آئے۔ تو اور میں چلے، صرف آگے دیکھے، میرا
नबी चले आगे और पीछे देखे, तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले, तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने, तू और मैं कुछ कहे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ कहे सुन्नत और शरीयत बने, तू और मैं सोए वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी ना टूटे, तू और मैं ख्वाब देखे ख्वाब झूठा हो जाए, मेरा नबी ख्वाब देखे ख्वाब भी वही बन जाए, तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, कमालात मोहम्मद मुस्तफा, औसात मोहम्मद मुस्तफा। तू और मैं किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डालें लोग कहें गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जाए। तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाएं लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाएं रोटी फिर भी बच जाए। सुभान अल्लाह। तू और मैं तवज्जो रखना झावियों वालों, एक पुराने ज़ौक़ का जुमला देने चला हूँ कि तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाए, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। सुभान अल्लाह। और तैयबा कायनात पूछे, तैयबा कायनात पूछे, ताहिरा कायनात पूछे, अफीफा कायनात पूछे, अतीका कायनात पूछे, हबीब खुदा पूछे, फिदा का भी वउमी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या मैंने जितनी रोटियां लगाई वो तो सारी पक गई, आपने जो रोटी लगाई वो तो वैसी की वैसी कच्ची खड़ी है, यूं लगता है उस पे आग असर ही नहीं कर रही। जाफरिया वालों नबी का जवाब सुनो और तुम्हारा ईमान ताजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा 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 तुम्हें पता नहीं है कि इस रोटी को एक दफा मोहम्मद का हाथ लगा। पीछे वाले गुंगे हैं या अल्लाह अपना नाम लेने नहीं देता? हाँ, जिसको रब ना लेने दे तो मैं भी नहीं बटन दबा के लेता। अल्लाह किसी को लेने देता है अपना नाम, हर किसी को थोड़ा लेने देता है। वो ताले कभी कभी लगा देता है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, खाना खा के गिशावा गिश चढ़ जाती है ना डबल बात। हाँ, पूरी तवज्जो रखना, कश्ती किनारे लगाने चला, मैंने पौना घंटा बोलना था, घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन ये 5-10 मिनट झावड़िया और काजी खुर्शीद की मोहब्बत में आपको ग्रेवी में 5-10 मिनट ग्रेवी में दे वो गरीब की होटल से ग्रेवी में दे यार, थोड़ा शोर दिया दे। पूरी तवज्जो बात को किनारे लगाने चला हूँ, वगरना नबी का शान तो इतना बड़ा उन्वान है, सारी रात नहीं सारी जिंदगी लग जाए हम नबी की सीरत की सीन का भी हक अदा नहीं कर। माशाल्लाह। तैयबा कायनात पूछे हुजूर फिदा का भी वउम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या मैंने जितनी रोटियां लगाई वो सारी पक गई, आपने जो रोटी लगाई वो तो अभी तक कच्ची खड़ी है। हुजूर ने फरमाया आयशा तुझे पता नहीं, इस रोटी को, इस जुमले पे तवज्जो रखना झापियों वालों, इस रोटी को एक दफा मोहम्मद का हाथ लग गया है, सिर्फ एक दफा लगा था, एक दफा, ओनली वन टच, डॉट सेकंड। हाँ, क्यों कि आटा हुजूर ने नहीं गूंदा, हजरत आयशा ने गूंदा, पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया, हजरत आयशा ने बनाया, रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई, हजरत आयशा ने बढ़ाई। हुजूर गुजर रहे थे, हजरत आयशा के हाथ पे रोटी थी, हुजूर ने फरमाया मेरे हाथ पे रख, एक मैं भी लगा दूं। तो वन टच हुआ ना, एक दफा सिर्फ यूं रखी रोटी और यूं लगा दी। तो जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लग जाए, जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो आग हराम। फिर झाबरिया वालों दिल पे हाथ रख के मुझे बताना कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, सलासा, अबू हुरैरा, 1,56,000 सहाबा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, जो रोजाना नबी
अज़वाजी मुताहिरा। तू और मैं किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। माशाअल्लाह। मेरा नबी, समझो मेरी तरफ, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, ओ या शेख इधर देखो, इधर, मैं इधर हूँ तो उधर है। मैंने शुरू में कह दिया था मेरी 4-5 आंखें हैं। कहीं ये चश्मे में शीशे लगवाए ना, रिफ्लेक्ट करते हैं, पीछे वाला भी दिखाते हैं। क्या करना, मेरी हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को किनारे लगाने चला हूँ। हाँ, कि उस पैगंबर के शान मकाम के लिए हुजूर ने फरमाया, आयशा तुझे पता नहीं कि इस रोटी को एक दफा मोहम्मद का हाथ लगे, जिसको एक दफा हाथ लगे उस पे तो आग हराम है, और जो रोजाना सीने से रखते थे उनका मकाम क्या होगा, उनका मकाम क्या होगा। और मैं तो कहा करता हूँ, मैंने शुरू में एक जुमला कहा कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। क्यों? तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, नबी जन्नत की मिट्टी से बने। यही तो वजह है, तुझे और मुझ में फना है, उनमें बका है। क्योंकि जन्नत की किसी चीज में फना है ही नहीं। पूरी तवज्जो रखना। अब मैं 3 हदीसें पढ़ूंगा और उनकी तकलीफ करके बात को किनारे लगाऊंगा। पहली मैंने आपके सामने बात की कि अंबिया जन्नत की मिट्टी से बनाए जाते हैं, और एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम रियाज़िल जन्नह, कि मेरा ये रोजा ये जन्नत का टुकड़ा है। समझो रखना, बड़ा खुलासा कलाम देने चला हूँ, मेरा ये रोजा ये जन्नत का टुकड़ा है। दूसरी हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा होता है उसी जगह की मिट्टी में दफन होता है। फिर एक तीसरी हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन, कि मैं अबू बकर और उमर हम तीनों एक मिट्टी से पैदा हुए, एक मिट्टी में दफन होंगे, एक मिट्टी से उठेंगे। तो फिर छावरिया वालों, मैं क्यों ना कहूं कि मेरा पैगंबर भी, अबू बकर भी, उमर भी आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत में है, उठेंगे भी जन्नत से, जाएंगे भी जन्नत में। नारे तकबीर, शान अबू बकर सिद्दीक, मकाम उमर फारूक, मकाम उस्मान गनी, अज़मत अली मुर्तज़ा। मैं एक दिन एक और छोटा मुंह बड़ी बात, माशाअल्लाह। वैसे मैं अक्सर में बुजुर्ग हूँ सिवाय 1-2 पे, जवान बुजुर्ग भी पहली दफा देखा हुआ। मुफ्ती ताहिर मसूद साहब को देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि माशाल्लाह वो तो बुजुर्ग शख्सियत बन गए। हमें 38 साल खिताबत में हो गए, उम्र वैसे 30 है। अल्लाह का करम है, बहुत करम है। पूरी तवज्जो रहे, बात को किनारे लगा रहा हूँ कि मैं एक दिन सोच रहा था, पूरी तवज्जो, मुफ्ती अहमद रहमान साहब आपकी नजर एक जुमला करने चला हूँ। मुफ्ती रहमान साहब अपने ज़ौक़ की गहराई का, उम्र का, डीप का, बसीरत का, बसारत का, फिक्र का, गौर और खौस का और अर्करेजी का एक जुमला देने चला हूँ। मैं एक दिन सोच रहा था, हुजूर ने हजरत उमर का नाम लेकर फरमाया, लौ काना बाती नबीयुन लकाना उमर, उमर मेरे बाद नबूवत खत्म है, मेरे बाद नबूवत खत्म है। लौ काना बाती नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तू नबी होता। उन्होंने कहा कि उमर को नबूवत की बशारत हुजूर ने दी है, तो इसके पीछे कोई राज भी तो होगा। फिर मैंने सोचा कि यही वजह है शायद कि उमर में बाकी सारी सिफात पाई जाती थी। क्यों? कि नबी बनने के लिए शर्त है कि वो जन्नत की मिट्टी से बना हो। इसलिए उमर को भी जन्नत की मिट्टी से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अकाबिरीन उलमाए देवबंद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। इसलिए मेरे पैगंबर ने कहा, उमर लौ काना बादी नबिय्युन, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तू भी आया जन्नत से है, तू भी नबी होता। उन सहाबा पे अगर कोई दिल में बुग़्ज़ रखे, उन सहाबा पे अगर कोई तबर्रे का बाजार गर्म करे, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जन्नतियों को भौंक कर जहन्नमी बना जा रहा है। जन्नतियों पे ज़बान दराजी ज़ेबा ही नहीं है, ज़ेबा ही नहीं है। और चूंकि आज उन्वान नहीं है अज़मत सहाबा का, अगर मैं उसी पे बोलता, मेरा मिजाज है कि जो उन्वान हो ज़ेब उन्वान इश्तिहार पर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो साहिब दावत मुझे उन्वान दे, मैं उससे इधर उधर नहीं जाता। मुझे उन्वान दिया गया था नबी के शान पर, और मैंने नबी की सीरत के मौजू का अभी इब्तिदा ही नहीं किया।
اللہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، حلف اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے ابھی آغاز ہی نہیں کیا، اور اس میں دلیل دوں گا، ابھی دوں گا، 1 سیکنڈ میں دوں گا۔ میں نے ابھی آغاز ہی، اور لوگ تعدل مندے نہیں، ہائے سوا گھنٹہ ہو گیا، میں ابھی شروع نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی آغاز ہی نہیں کیا، دلیل دوں دلیل، میں نے ابھی آغاز ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ ایمان سے بتاؤ، میں نے اس وقت تک حضور کی شان کی کسی آیت پہ بولا؟ کسی آیت پہ؟ چلو آیت چھوڑے، میں نے کوئی حدیث پڑھ کے اس حدیث پہ بولا؟ نہیں۔ تو میں نے تو ابھی تمہیدی گفتگو کی ہے، میں تو ابھی حضور کی سیرت کے سمندر کی پہلی لہر کو بھی ٹچ نہیں کر سکا، ریت پہ چل رہا ہوں، اور میرا ٹائم آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے۔ اور تمہیں اگر کوئی ان پڑھ بھولو کہے کہ جناب یہ نبی کو مانتے نہیں، تو اسے کہنا آ تو صحیح، ذرا اس کے ساتھ کھڑا تو ہو، پتہ چلے کون دوڑوں میں مانتا ہے، کون قرآن میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے تو ابھی نبی کی سیرت کا آغاز ہی نہیں کیا، میں نے تو ابھی کسی آیت پہ بولنا شروع نہیں کیا، بغل میں علماء بیٹھے ہیں، میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں محمد رسول اللہ والذین معہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما محمد الا رسول پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، وخاتم النبیین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں والضحیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں واللیل اذا سجا پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں انا اعطیناک الکوثر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں الم نشرح لک صدرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ووضعنا عنک وزرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں الذی انقض ظہرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ورفعنا لک ذکرک پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں علم یجدک یتیما فآویٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ووجدک ضالا فہدیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں ووجدک عائلا فاغنیٰ پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں فاما الیتیم فلا تقہر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، واما السائل فلا تنہر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، واما بنعمت ربک فحدث پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں یا ایھا المزمل پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں یا ایھا المدثر پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں نبی کی ہجرت پہ بولوں، نبی کے معراج پہ بولوں، نبی کی شفاعت پہ بولوں، نبی کی عبادت پہ بولوں، نبی کی تلاوت پہ بولوں، نبی کی ریاضت پہ بولوں، نبی کی امت پہ بولوں، نبی کے اصحاب پہ بولوں، نبی کی ازواج پہ بولوں، نبی کی بنات پہ بولوں، نبی کے اہل بیت پہ بولوں، نبی کے یاروں پہ بولوں ساری رات گزر جائے، میں نے ابھی آغاز نہیں کیا، رات ڈھل چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عشاق رسول علماء دیوبند، عاشق رسول علماء دیوبند۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا، اور اس سٹیج سے تو دیوبند کی خاص یادیں وابستہ۔ ابھی مجھے مفتی مطیع الرحمان صاحب دکھا رہے تھے والد محترم اور دادا جان کی اسناد، اور ان کے مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے دستخط اور ان کی سند حدیث۔ ہاں، اس سٹیج سے دیوبند کی ڈائریکٹ تار کا کنیکشن، ڈائریکٹ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ دیوبندیوں، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بے شک اللہ نے تمہیں نوازا ہے کہ دین کے ہر شعبے کی خدمت اللہ نے تم سے، بے شک بے شک، ہر شعبے کی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ایک عمارت بنانا چاہیں، مسجد بنانا چاہیں، کوئی دفتر، کمرہ، اسکول، کالج، اکیڈمی، یونیورسٹی، کچھ بھی بنانا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کو 5-6 قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مستری کی، مزدور کی، پلمبر کی، پینٹر کی، آرکیٹیکٹ، انجینئر کی، الیکٹریشین کی،
मुख्तलिफ लोगों की जरूरत होती है ना। मिस्त्री तो इलेक्ट्रिशियन नहीं होता ना, इलेक्ट्रिशियन तो प्लम्बर नहीं होता ना, प्लम्बर तो पेंटर नहीं होता ना। पेंट वाला भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। हाँ, एक कमरा बनाने के लिए जिस तरह तुझे 5-6 शोबों के वाबस्ता लोगों की जरूरत है ना, तो नबी की उम्मत की इस इमारत की तकमील के लिए भी हर शोबे की जरूरत थी। अल्लाह ने हर शोबे में उलमाए देवबंद को कबूल किया है। खत्म नबुव्वत की चौकीदारी उलमाए देवबंद के हिस्से में, नबी के सहाबा की अज़मत की चौकीदारी उलमाए देवबंद के हिस्से में, तबलीगी जमात की जिम्मेदारी उलमाए देवबंद के हिस्से में, तालीम व ताल्लुम की जिम्मेदारी मदारिस उलमाए देवबंद के हिस्से में, मुल्क में इस्लामी निज़ाम के हिफाज की जिम्मेदारी जमीयत उलमाए इस्लाम की उलमाए देवबंद के। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, काबिरीन उलमाए देवबंद, खिदमत उलमाए देवबंद, किरदार उलमाए देवबंद। इसलिए काम सारे अपना अपना करो, मगर कंधे से कंधा मिला के चलो और दुआएं सबके लिए करो। तबलीग वाला तबलीग करे, दुआ सबके लिए करे। खत्म नबुव्वत वाला खत्म नबुव्वत की चौकीदारी करे, मगर दुआएं सबके लिए करे। अज़मत सहाबा वाला अम्मी आयशा की इज्जत का दिफा करे, मगर दुआएं सबके लिए करे। मदरसे में बैठा उस्ताद अपना काम तदरीस का करे, मगर दुआएं सबके लिए करे। तबलीगी जमात के दोस्त काम अपना करे, मगर दुआएं सबके लिए करे। जमीयत उलमाए इस्लाम काम अपना करे, मगर दुआएं सबके लिए करे। मुसलमानों, जब तुमने इन उंगलियों को मिलाकर इत्तेहाद करके मुक्का बना लिया, तो ये मुक्का कुफ्र का मुंह तोड़ देगा। बेशक इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, इत्तिहादी उम्मत जिंदाबाद, इत्तिहादी उम्मत, इत्तिहादी उम्मत। लेकिन अफसोस है कि हम उंगलियों में बटे हुए हैं और इतना इंतहा पसंदी में चले जाते हैं। बिल्कुल वाला है वो कहेगा बस इसी तबलीग के दायरे में ही दीन है सारा। जो जिहाद वाला है वो कहेगा इसी जिहाद के दायरे में ही सारा दीन है। जो खत्म नबूवत वाला है वो कहेगा बस दुनिया में काम ही यही एक है। जो अज़मत सहाबा वाला है वो कहेगा बाकी सारे तो डरपोक बुज़दिल हैं, कुर्सी के चक्कर में है। और जो जमीयत वाला है वो कहेगा मुल्क में इंकलाब आएगा, इस्लामी तो काम बनेगा, वगरना तो कुछ नहीं। मैंने इसलिए तुम्हें मिसाल दी है कि एक इमारत बनाने के लिए जैसे हर शोबे का हमें कारीगर चाहिए ना, इस्लाम की इमारत के लिए भी हमें हर शोबे पे चौकीदारी करनी है। लेकिन मुबारक हो देवबंदियों, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें हर शोबे के लिए चुना है और हर शोबे की चौकीदारी अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखी है। आओ आज इन उंगलियों को मिलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा करो और रूए जमीन पर जो कुफ्र मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा है। और आज आपने देखा फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का हाल कि उनके दूध पीते बच्चों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और फारफुरस बम उन पे डाले जा रहे हैं और उनकी लाशों को पिघलाया जा रहा है। और मैं इस पर भी दादे तहसीन और खराज तहसीन पेश करूंगा कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान को, कि जिन्होंने सबसे पहले फलस्तीन के हक में एक तवाना आवाज उठाई और हमास के सरबराह ने उसको तस्लीम भी किया कि अगर उम्मत में किसी ने कोई मजबूत आवाज हमारे हक में उठाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की आवाज है। नारे तकबीर, जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान, फलस्तीनी मुजाहिदीन, फलस्तीनी मुजाहिदीन। और अगर जरूरत पड़ी, झावड़ियां वालों तुम तो बड़े जज्बों वाले हो, मैं तो बड़ी देर से बड़ी दूर से तुम्हारे जज्बों को सुन रहा हूँ। जज्बों वाले है, अगर जरूरत पड़ी और हमारी हुकूमत ने या हमारी क़यादत ने या उम्मत मुस्लिमा ने आपको आवाज दी कि यहूदियों के साथ जिहाद करना है, तो फिर सर पे कफन बांध के निकलोगे? सारे वालों निकलोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये आगे पैदा करे, ये आगे पैदा करे कि अगर हमें हुकूमत वक्त ने या उम्मत मुस्लिमा के लीडरों ने या कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ने अगर हमें दावत जिहाद दी तो हम सर पे कफन बांध कर यहूदियत का कला तबाह करने के लिए मैदान कारजार में निकलेंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक यहूदियत का बीज